ساتھ میں ہوں شمائل علی۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ عالمی شہرت یافتہ شہنشاہ غزل مہدی حسن کی تدفین کے بعد دوسرے روز قبر پر سناٹا، قبر پر چڑھائے گئے پھول مرجھا گئے، ترقیاتی کام بھی رک گئے۔ رکن سندھ اسمبلی سید منظر امام نے کہا ہے کہ منتخب نمائندے عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے دن رات جدوجہد میں مصروف عمل ہیں۔ ناظم آباد سے گلبائی جانے والی شاہراہ شہنشاہ غزل مہدی حسن کے نام سے منسوب، وزارت صنعت و تجارت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رکن سندھ اسمبلی امام الدین شہزاد نے کہا ہے کہ ممکنہ برسات سے قبل بلدیہ وسطی کے تمام برساتی نالوں اور سیوریج لائنوں کو صاف کیا جائے۔ رکن سندھ اسمبلی سیف الدین خالد نے کہا ہے کہ تمام علاقوں میں برابری کی بنیاد پر عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی، فیڈریشن آف پاکستان اور کراچی چیمبر آف کامرس کی جانب سے CMIS کے تحت طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب کا انعقاد۔ رکن سندھ اسمبلی نشاط ضیاء قادری نے کہا ہے کہ برسات سے قبل نالوں کی صفائی اور سیوریج فلو کو درست کر کے نکاسی آب کا نظام بہتر بنایا جائے۔ نارتھ کراچی پبلک اسکول اینڈ کالج میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات، ڈپٹی کمشنر وسطی ڈاکٹر سیف الرحمان کی شرکت۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ جنوبی محمد رئیسی نے کہا ہے کہ شب معراج کے موقع پر خصوصی انتظامات کیے جائیں تاکہ مساجد اور قبرستانوں میں جانے والے افراد کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور واٹر بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر مصباح الدین فرید نے کہا ہے کہ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن کے اطراف لینڈ مافیا کی سرگرمیوں کو روکا جائے۔ بلدیاتی نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن کی تدفین کے لیے محمد شاہ قبرستان میں ہونے والے کاموں کا رابطہ کمیٹی کے اراکین نے معائنہ کیا۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن کی کل تدفین میں جہاں ہزاروں افراد موجود تھے اور ان سے یقیناً کھل کر عقیدت کا اظہار بھی کر رہے تھے، آج 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ہی عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کرنے والے مہدی حسن کی مزار کے اطراف کوئی نہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید۔ کیمپ میں پولیس اہلکار اور MQM کے کارکنان جن کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ تو موجود ہیں، تاہم میٹرو 1 کی ٹیم کے پہنچنے پر علاقے کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے فاتحہ بھی پڑھی، جبکہ پولیس اہلکاروں نے بھی اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کے جو انہوں نے سوگران چھوڑے ہیں، اپنے مداح چھوڑے ہیں، ان کو بھی صبر عطا فرمائے۔ آج مہدی حسن کی قبر پر وفاقی سیکریٹری کے ساتھ بلدیہ عظمیٰ کراچی اور ریڈیو پاکستان کے پھول تو پڑے ہیں لیکن مرجھا گئے۔ آج دیوار کی تعمیر کا کام بھی نہیں ہو رہا، لیکن گزشتہ روز اس میں بہت تیزی دکھائی گئی تھی، جبکہ تمام مشینیں بھی آج غائب ہو چکی ہیں۔ سرکاری افسران بھی لگتا ہے کہ ٹھنڈی مشینوں میں منتقل ہو گئے۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن نے بالکل درست کہا تھا کہ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید خوابوں میں ملیں۔ تدفین کے 24 گھنٹے بعد اس قبر پر کوئی نہیں، اگر بتی جلانے والا بھی کوئی نہیں، اور پھول سوکھ رہے ہیں۔ ہاں، فیڈرل منسٹر، ریڈیو پاکستان اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پھول تو رکھے ہوئے ہیں جو شاید کل رکھے گئے تھے، لیکن آج اس عظیم گلوکار اور اس کو عالمی سطح پر جو نام ملا تھا، آج اس کے قبر کے آس پاس کوئی نہیں۔ کیمپ بھی لگا ہوا ہے لیکن
पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन यहाँ बैठे हुए हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि आइए इस मज़ार को वीरान ना होने दें और मकबरा जल्द से जल्द बने ताकि यहाँ उनके अक़ीदतमंदों का तांता बंधा रहे। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 कराची। रुकन सिंध असम्बली सैयद मंजर इमाम ने कहा है कि मुंतखब नुमाइंदे अवाम की सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल है। औरंगी टाउन गुलशन ज़िया में सड़क की तामीर और सेवेज लाइन की तनसीब के काम का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए सड़कों की तामीर के साथ निकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए नई सेवेज लाइनों की तनसीब के साथ मुरम्मत का अमल भी बर्क रफ्तारी से जारी है। उनका कहना था कि हक परस्त नुमाइंदे बिला तफरीक सहूलियात की फराहमी के अमल को मुमकिन बनाने के लिए हर इलाके में बराबरी की बुनियाद पर काम करवा रहे हैं। मंजर इमाम ने ठेकेदारों और अमले को हिदायत की कि तामीराती अमल को बर वक्त मुकम्मल करने के साथ साथ मयारी मटेरियल इस्तेमाल किया जाए। शहंशाह गजल मेहदी हसन के नाम से नाज़माबाद से गुलबाई शाहरा मंसूब कर दी गई। वजारत सनअत और तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध ट्रेड स्टेट साइट में होने वाली तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सनअत और तिजारत रऊफ सदीकी ने कहा कि शाहरा को शहंशाह गजल के नाम से मंसूब करने का मकसद उनकी गराकदर खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है। उन्होंने कहा कि मेहदी हसन ने अपने तवील दौरे मौसीकी में मिली नगमात के जरिए कौम में जज्बा हुब्बुल वतनी उजागर किया। उनकी खिदमात के एतराफ़ में हर सतह पर इक़दामात करने चाहिए। उन्होंने शाहरा मेहदी हसन का नोटिफिकेशन भी जारी किया। रऊफ सदीकी ने वजारत सनअत और तिजारत की जानिब से मेहदी हसन फाउंडेशन के लिए 1 लाख रुपए अतिया देने का ऐलान भी किया। वजारत सनअत और तिजारत की जानिब से जो मरकज़ी शाहरा है नाज़माबाद से लेकर गुलबाई तक साइट की वो उनके नाम से मंसूब कर दी गई है। मेहदी हसन फाउंडेशन जिसका ऐलान उनके साहबजादों ने किया, उनकी फैमिली ने किया, वफाकी और सूबाई हुकूमत को चाहिए कि उसमें भरपूर इनकी माली मदद करें। इस मौके पर मारूफ मुसन्निफ अनवर मकसूद ने हुकूमत के इक़दामात को काबिल सत्ताइश करार देते हुए मेहदी हसन की खिदमात को असासा करार दिया। मारूफ अदाकार उमर शरीफ का कहना था कि दीगर सूबाई हुकूमतों को भी लीजेंड अदाकारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए इक़दामात करने चाहिए। मेहदी हसन के साहबजादों की जानिब से सिंध हुकूमत, वजारत सनअत और तिजारत और खुसूसी तौर पर रऊफ सदीकी का शुक्रिया अदा किया गया। कैमरामैन आबिद शिफा के साथ नवीद कमाल, मेट्रो 1 कराची। रुकन सिंध असम्बली इमामुद्दीन शहजाद ने कहा है कि मुमकिन बरसात से कबल बल्दिया बस्ती के तमाम बरसाती नालों और सीवरेज लाइनों को साफ कर दिया जाए ताकि बारिशों के दौरान अवाम को परेशानी से बचाया जा सके। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती मोहम्मद नजीर खानी के हमरा गुलबर्ग जोन में गुजर नाले की सफाई के कामों का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि कराची में बारिशों के बाद मसाइल जन्म लेते हैं और इसकी वजह से बरसाती नालों और सीवरेज लाइनों से बरसाती पानी का सही तौर पर अखराज नहीं हो पाता, जिसके बायस गलियों और सड़कों पर बारिश के पानी के तालाब नजर आते हैं। उनका कहना था कि इन मसाइल से निमटने के लिए जरूरी है कि निकासी आब का निजाम कबल अज वक्त दुरुस्त कर लिया जाए। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती नजीर खानी ने मुतालिका शुबे के अफसरान को हिदायत दी कि बल्दिया बस्ती के हुदूद में बारिश के सबब होने वाले मुमकिन हादसात से बचने के लिए कबल अज वक्त इक़दामात किए जाएं ताकि शहरियों को हादसात से बचाया जा सके। रुकन सिंध असम्बली सैफुद्दीन खालिद ने कहा है कि बिला तफरीक तमाम इलाकों में बराबरी की बुनियाद पर आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। औरंगी जोन में बनारसी मार्केट औरंगी थाना डबल ट्रैक रोड के तामीराती काम के मुआयने के दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ के मसाइल चूँकि बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हक परस्त नुमाइंदे हर सतह पर मसाइल के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस वक्त औरंगी टाउन में अरकान असम्बली के फंड से तरक्याती काम बर्क रफ्तारी से जारी है, जिनकी तकमील से यहाँ रिहाइश पजीर आवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात मैसर आएंगे। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी कमर शेख ने कहा कि बल्दिया गरबी के अफसरान और अमला सहूलियात की फराहमी के अमल को बर वक्त और बेहतर अंदाज में अंजाम देने में मसरूफ़ अमल है। अवामी मसाइल के खात्मे के लिए महदूद वसाइल की वजह से दुश्वारियों का सामना है, उसके बावजूद चारों जोन में बिला तफरीक सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर बनारसी मार्केट के नुमाइंदों ने हक परस्त रुकन सिंध असम्बली का शुक्रिया अदा करते हुए डबल ट्रैक रोड की तामीर पर अल्ताफ हुसैन और मुंतखब नुमाइंदों को खराज तहसीन पेश किया। बल्दिया उज़्मा कराची, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से CMIS के तहत तालिब इल्मों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया।
بلدیہ عظمیٰ کراچی، فیڈریشن آف پاکستان اور چیمبر آف کامرس کی مشترکہ CMIS کے تحت کراچی کے سرکاری ماڈل اسکولوں میں بہترین کارکردگی انجام دینے والے طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کراچی محمد حسین سید نے کہا کہ پہلے سرکاری اسکولوں میں پڑھائی ہوا کرتی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ایجوکیشن میں میرٹ ختم ہو چکا ہے، جبکہ دنیا بھر میں سرکاری اسکولوں کا تعلیمی معیار بلند ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں پرائیویٹ اسکولوں کا معیار بلند ہو رہا ہے۔ CMIS جو کہ FPCCI کے ساتھ ہے، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری جو ہے، تو وہ چیزیں سسٹینیبل رہتی ہیں اور لوگوں کی تبدیلی سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی تمام انیشیٹو میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینا چاہیے، اس کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ بطور خاص جو ہیلتھ سیکٹر ہے آپ کا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے، اس میں تو اس بات کی بہت ضرورت ہے اور ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور کئی ہم نے ابھی انیشیٹو اٹھائے ہیں جس کے اندر ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں کام ہوا ہے اور وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تقریب تقسیم اسناد میں موٹر وے پولیس نے بچوں کو روڈ سیفٹی کے حوالے سے ڈاکیومنٹری فلم کے ذریعے تربیت دی، جبکہ اس موقع پر CMIS کی سربراہ فرحانہ اقبال نے بتایا، آج سے 6 سال پہلے جب ہم انٹر ہوئے تھے اس پروجیکٹ میں تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ گورنمنٹ اسکولز کی پرفارمنس جو بہت بہتر نہیں تھی، وہ بہت بری طرح سے خرابی کی طرف جا رہے تھے، لیکن آج کی تقریب سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے پاس لوگ بھی ہیں، ہمارے پاس اچھے ٹیچرز ہیں، ہمارے پاس بہت بڑے بڑے اسکول ہیں، صرف مینجمنٹ کی ضرورت ہے اور ایک اٹینشن کی ضرورت ہے ہماری لیڈرشپ کی طرف سے، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے پبلک سیکٹر۔ جس قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس سے تعلیم چھین لو، یہی وجہ ہے کہ آج ہم تعلیم کے میدان میں امریکہ سے 30 جبکہ ہندوستان سے 15 سال پیچھے ہیں۔ کیمرامین عابد خٹک کے ساتھ ندیم صدیقی، میٹرو 1 کراچی۔ رکن سندھ اسمبلی نشاط ضیاء قادری نے کہا کہ برسات سے قبل نالوں کی صفائی اور سیویج فلو کو درست کر کے نکاسی آب کا نظام بہتر بنایا جائے۔ متوقع برسات کے پیش نظر شاہ فیصل زون میں نکاسی آب کے نظام کے انتظامات کے معائنے کے دوران انہوں نے کہا کہ برساتی نالوں اور سیویج تنصیبات پر قائم تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کا خاتمہ کر کے نکاسی آب کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا سد باب کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ شاہ فیصل کالونی کے نشیبی علاقوں سمیت برساتی نالوں اور سیویج نالوں کی صفائی کے کام کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ نشاط ضیاء قادری نے کہا کہ سیویج کے کھلے مین ہولز کو فوری طور پر برسات سے قبل ڈھکا جائے تاکہ دوران برسات کسی بھی قسم کی ناگہانی آفات سے بچا جا سکے۔ رکن سندھ اسمبلی کا کہنا تھا کہ عوام برساتی نالوں اور سیویج لائنوں کی صفائی سمیت دیگر اقدامات میں متعلقہ اداروں سے تعاون کرے تاکہ باہمی تعاون کے ذریعے نہ صرف نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے۔ نارتھ کراچی پبلک اسکول اینڈ کالج میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ نارتھ کراچی پبلک اسکول اینڈ کالج میں سالانہ تقسیم انعامات کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی ڈاکٹر سید سیف الرحمان، چیئرمین پرائیویٹ اسکول خالد شاہ، اسسٹنٹ کمشنر شجاعت حسین، الطاف علی اور ایڈیشنل کمشنر 2 فرحان آفندی اور کالج کے پرنسپل جمیل عثمانی نے جہاں شرکت کی، وہیں اساتذہ اور والدین نے بھی شرکت کو یقینی بنایا، جبکہ اس موقع پر بچوں نے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے۔ جبکہ اسکول میں 99% نمبر حاصل کرنے والی انوشا اور 95% نمبر حاصل کرنے والی طوبہ نفیس کے ساتھ ساتھ 5 سالوں میں کوئی بھی چھٹی نہ کرنے والے طلباء و طالبات کو بھی انعامات دیے گئے، جہاں ان کے والدین اور اساتذہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر اساتذہ کو بھی ان کی صلاحیتوں کے اعتراف میں سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ تختی پر دل کا دانا ہے، کھیلو جی بھر کے لیکن کل پڑھے آنا ہے۔ تختی پر دل کا دانا ہے، کھیلو جی بھر کے لیکن کل پڑھنے آنا ہے۔ تختی پر تختی کام کرے روشن اپنا نام کرے، اچھے کام کرے روشن اپنا نام کرے۔ ایک دن ہم کو اس دنیا سے ظلم کا نام مٹانا ہے۔ تختی پر دل کا دانا ہے، کھیلو جی بھر کے لیکن کل پڑھنے آنا ہے۔ تختی پر تختی۔ جبکہ اس موقع پر پرنسپل جمیل عثمانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، We teach our students in such a manner that co-curricular and extracurricular activities are balanced, so that a balanced student, a balanced citizen
produce. जबकि डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफ और रहमान ने खुशखबरी कुछ यूं सुनाई। मैं इस खुशी से ऐलान करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद साहब ने 2.5 मिलियन यानी 25 लाख रुपए का ग्रांट इन एड का ऐलान किया है और इंशाल्लाह इट विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट बजट और बजट में भी होगा ताकि इसमें कंटिन्यूटी रहे। तो ये एक बहुत ही खुशी का दिन हमारे लिए है, हमारे स्कूल के लिए है, वालिदैन के लिए है, असातिज़ा के लिए है, बच्चों के लिए है, लोअर स्टाफ के लिए, कि जिस फाइनेंशियल क्रंच में या जो हमें एक मुश्किलात थी माली, इंशाअल्लाह ताला उससे हम निकल जाएंगे। जबकि चेयरमैन प्राइवेट स्कूल खालिद शाह ने खिताब करते हुए कहा, आज जब से डीसी सेंट्रल यहाँ आए हैं, मैं इन्हें हर शोबे में देख रहा हूँ, इंतजामी शोबा हो या कोई हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोई ताउन हो, एजुकेशन के हवाले से कोई बात हो, और मैं इनको हर वक्त मुतहर्रिक देखता हूँ। आज पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज नॉर्थ कराची में एक मॉडल सरकारी स्कूल है जहां से तुलबा और तालबात स्कॉलरशिप के लिए भी बैरून मुल्क जा रहे हैं और ये यकीनन इनके असातिज़ा की बेहतरीन कारकर्दगी के बायस ही मुमकिन हो रहा है और इनकी काविशें काबिल तारीफ हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफ़ा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जनूबी मोहम्मद रईसी ने कहा कि शब महराज इंतहाई अहमियत की हामिल है। इस रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके हमें अपने अमाल का एहतसाब करना चाहिए। अपने दफ्तर में शब महराज के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुक़द्दस रात कब्रिस्तान आने वाले ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएँ ताकि मसाजिद में इबादत करने वाले नमाजियों और ज़ायरीन को परेशानी का सामना न हो। उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कैंपों का इंतजाम किया जाएगा जिसमें मेडिकल, पीने का पानी, फूलों की पत्तियां और बल्दिया जुनूबी का अमला हर वक्त मौजूद रहेगा, जबकि किसी भी हादसा से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस भी मौजूद होंगी। मोहम्मद रईसी ने कहा कि कब्रिस्तानों में कोई कचरा कुंडी नहीं होनी चाहिए, खतरनाक दरख्तों, झाड़ियों की फौरी कटाई और चूने का छिड़काव किया जाए, जबकि कब्रिस्तानों के अंदर और अतराफ रोशनी के खुसूसी इंतजाम किए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जुनूबी ने महकमा सॉलिड वेस्ट, महकमा MND और महकमा पार्क को अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए और किसी भी किस्म की कोताही बरतने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की भी हिदायत की। वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिसबाउद्दीन फरीद ने कहा है कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन के अतराफ लैंड माफिया की सरगर्मियों को रोका जाए। वाटर एंड सीवेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिसबाउद्दीन फरीद ने जमीनों पर कब्जे से मुतालिक जिले ठट्टा के डिप्टी कमिश्नर और हैदराबाद कराची के कमिश्नर को एक खत के जरिए मुतला किया कि धाबेजी की 72 इंच कतर की मुख्तलिफ लाइनों पर लैंड माफिया जमीनों के कब्जे में सरगर्म है। MD वाटर बोर्ड ने अपने खत में लिखा है कि सरकारी इराजी पर लैंड माफिया का कब्जा तशवीश की बात है, जबकि कराची को पानी की सप्लाई करने वाली लाइनों की जमीनों पर भी लैंड माफिया का कब्जा कराची को पानी से महरूम करने के मुतरादिफ है। ये थी अब तक की बल्दियाती न्यूज। मज़ीद बल्दियाती न्यूज के लिए फिर हाजिर होंगे। न्यूज टीम के साथ शुमाइल अलई को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।